आवो सिख सतगुर के प्यारिओ गाओ सच्ची बाणी। इस सृष्टि दे सच निरंकार ब्रह्म दा सिमरन कराउंदी सच्ची बाणी। गुरबाणी दे विच गुरबाणी कीर्तन दे उभरदे ते नौजवान कीर्तनियां नूं तलाशदा यह प्रोग्राम पलो पलो रे कीर्तनियां एक बार फिर तुहाडे सारियां दे सामने हाजिर है। आओ एक बार मिल के फतेह बुलाने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो इस प्रोग्राम दे विच मैं निमी सिंह तुहाडी होस्ट तुहाडे सामने हाजिर हाँ तो अपने नाल लैके आई हाँ अपने अज दे क्वार्टर फाइनल एपीसोड दे विच साडियां 4 फीमेल कंटेस्टेंट्स, यानी कि अज इत्थे आनगियां 4 बीबियां। ये चारों इत्थे आके 3 वखरे वखरे राउंड्स दे विच परफॉर्म करनगियां, यानी कि सानू अपनी कीर्तन दी कला दे नाल इत्थे आके निहाल करनगियां। पहला राउंड होएगा रीत राउंड, दूसरा राग राउंड ते तीसरा जजेस चॉइस राउंड। यानी कि पहले राउंड्स दे विच पहले 2 राउंड्स दे विच अपनी पसंद के मुताबिक इत्थे आके कीर्तन करनगे, लेकिन तीसरा राउंड होएगा साडे जजेस दी चॉइस दा राउंड। उन्हां दी पसंद के मुताबिक इत्थे आके उन्हां नू उस राउंड दे विच परफॉर्म करना होएगा। ते दर्शकों, इन्हां 4 फीमेल कंटेस्टेंट्स दे विचों सिर्फ एक ओही कंटेस्टेंट सैमीफाइनल राउंड दे वल तुरेगी जिहदे कीर्तन दे विच रूहानी रस सब तो वध होवेगा। तो आओ फिर इन्हां 4 फीमेल कंटेस्टेंट्स दे नाल अज दे क्वार्टर फाइनल एपीसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन उस तो पहला असी इजाजत लैंदे हैं साडे मानयोग जजेस दी। जी हाँ, सब तो पहला मुलाकात करते हैं भाई साहब भाई दविंदर सिंह सोढी जी दे नाल। ते उन्हां दे नाल बैठे ने म्यूजिक डायरैक्टर ब्रह्मवीर सिंह जी, जिन्हां नूं असी जॉय जी दे नाम तो जानते हैं। ते अज साडे नाल इस स्टेज का मान वधाउण लई, जी हाँ, इस स्टेज की शोभा वधाउण दे लई साडे नाल एक होर बड़े ही मानयोग जजेस भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी पौंटा साहब वाले साडे नाल ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो मैं सब तो पहला तुहाडे कोलों एपीसोड शुरू करन तो पहला पूछना चाहांगी भाई साहब जी, तुसीं अज पहली बार साडे नाल इत्थे आए हो, इस प्रोग्राम नूं दे बारे तुसीं सुनिया वेख्या, ते की विचार ने तुहाडे इस प्रोग्राम बारे? अच्छा लगा जी भी प्रोग्राम की सानू जरूरत सी, क्योंकि जिस तरह बहुत होर चैनलों के उत्ते एडे एडे सिंगर आते हैं, अच्छी गलबात है। साढ़े इत्थे कीर्तन करने वाले भी बड़े अच्छे ने और मैनू बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अज मैनू बहुत अच्छा कन्ना सुनने बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इहो जी जगह के उत्ते मेरे वर्गे माड़े बंदे नहीं आते। बहुत चंगे चंगे सुरीले कीर्तनीय तो भाई साहब दविंदर सिंह सोढी जी ने और MH1 वाले ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम शुरू किया है। पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रमा गुण गाओ। तो अज असीं सुनांगे, इंजॉय करांगे गुरु साहब के शब्द के नाल, और इसका जो प्रसार हो रहा है वो भी असीं वेखांगे भी किस तरह कौन बच्चे किस तरह गाउंदे ने, क्योंकि गाउणा एक अलग बात है तो गाउण नूं समझना जिहड़ा है क्योंकि उन्होंने एक अलग बात है, वो अज असीं सारिਆਂ ਦੇ सामने देखांगे कि कुछ। जी बिल्कुल जी। तो एक बार मैं आप सब 3 मानयोग जजेस का MH1 की पूरी टीम की तरफ तो श्रद्धा चैनल की तरफ तो बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। तो नाले स्वागत करती हाँ साढ़े 4 फीमेल कंटेस्टेंट्स का, तो तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ भी एक बार फिर तो स्वागत है। तो आओ फिर शुरुआत करते हैं अज के इस एपीसोड की पहले राउंड रीत राउंड तो। रीत राउंड के सब तो पहले सदा देंगी मैं साड़ी पहली फीमेल कंटेस्टेंट जगजीत कौर जी नूं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत स्वागत है जी क्वार्टर फाइनल राउंड से विच। जगजीत जी लुधियाने तो आए ने, है ना? तो रीत राउंड विच की तैयारी करके आए हो, की सुनाओगे तुसी? सच्चा नावण गुर की सेवा। तो तुसी फटाफट उत्थे बैठ जाओ, माइक मैन दे जाओ। तो ऑल द बेस्ट टू यू जी। साचा
ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ। ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਝ ਸੁਰ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋਏ ਜੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਣੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ गाओ तो मच बेटर अच्छा है ना। पर बहुत अच्छा गाया तू बेटा, थैंक यू। ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दर्शकों, इस रसपूर्ण आनंद तो बाद यानी कि आरंभ जो हो गया है इस प्रोग्राम का, उस तो बाद आओ इस रीत राउंड नू अगे तोड़ते हैं ते बुलाने आ साडी अज दी दूसरी कंटेस्टेंट अमरजीत कौर जी नू, जो आए ने दुआबे यानी कि नवे शहर तो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा क्वार्टर फाइनल राउंड से विच। धन्यवाद। ते पहला राउंड रीत राउंड है, तुसी जानते हो। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਤ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਦਾਰੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ 'ਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰ ਦੀ ਸੀ, ਸੁਰ ਇੱਕ ਲੈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਡਰੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰ ਅਤੇ ਲੈ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੁਰ ਅਤੇ ਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਟੋਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अनहत बाणी गुर शबद जानी, हर नाम हर रस भोगो। जी हाँ, हर दे परम रस का आनंद होर वधाउण लई, इस रस नूं होर ज़्यादा वधाउण लई हुण तुहाडे सन्मुख करदे हां साडी अज दी अगली कंटेस्टेंट, जो आई है एक बड़े ही इतिहासिक शहर यानी कि पानीपत तो। मैं सदा देना चाहांगी साडी अज दी तीसरी कंटेस्टेंट बीबी बलविंदर कौर जी नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत स्वागत है जी पलो पलो रे कीर्तनिया प्रोग्राम दे क्वार्टर फाइनल से विच। धन्यवाद। हुण रीत राउंड दे विच तुसीं की तैयारी करके आए हो, किहड़े शब्द? ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾਈ,
जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। क्या बात है। किहड़े राग विच है? आसा राग विच। आसा राग विच। बहुत खूब। ऑल द बेस्ट टू यू जी। तुसी अपना स्थान ग्रहण करो। ऑल द बेस्ट। राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। बलविंदर कौर जी, तुसी बहुत शरधा नाल सुनाया, बड़ा टकाऊ सी, पर जिथे बहुत मिठियां सुरां भी लगियां, कुछ फिक्कियां भी सुरां लग गईयां। जिवें पहली वारी तुसी गाया जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, जदों तुसी आखिया ना उदों सुर फिक्की लगी। सर्व सुखां ते भी जाके सुर फिक्की थोड़ी जी लगी। जॉय जी तुसी की आखोगे? मैनू इदां फील होया कि कुछ चीज़ां ने हारमोनीयम सुन के नहीं गा रही। हारमोनीयम तुहाडी सपोर्ट वास्ते है, तो तुसी हारमोनीयम के सुर तो उत्ते उत्ते उड़ रहे हो। सुर किते जा रहा है, हारमोनीयम का सुर किते जा रहा है। वो क्योंकि शब्द की भावना अच्छी है, पर सुर भी उन्ना ही जरूरी है। तो लय ठीक सी, पर किते किते हर एक थां ते तुहानूं इदां लग रहा सी भी किते सुर किते जा रहा है, किते किते जा रहा है, इदां फील हो रहा सीगा। भाई जसवीर सिंह जी, शब्द बहुत अच्छा सी, बाहरों भी सुनिया जा रहा सी, अंदरों भी सुनिया जा रहा सी, पर कोई गल नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि रियाज है और कोशिश करना, क्योंकि साज तुहाडे नाल चल रहे ने। भाई साहब जी जिस सुर हारमोनीयम दा ओहदे तुसी उत्ते सीगे, जिस तरह तुसी पढ़िया सर्व सुखा बने तेरे ओले, जदों बने तेरे ओले उदों बेटा जी सारा वो फिक्का हो गया सुर, तो इसलिए रियाज दा ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अच्छा गाया तुसी, होर अच्छा कर सकते हो। तुहाडे कोल 2 राउंड ने, समा है अजे, अच्छा कर सकते हो। तुहाडा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਤ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੱਲੋ ਪੱਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ? हाँ जी बिल्कुल।
ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਤਾ ਪਰਵਤਦੀਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਨਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਨਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਰੇ ਰਹਮ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਸਾਰਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰੇ ਰਹਮ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਸਾਰਦਾ ਆਪ ਪਾਵਨ ਹਾਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਆਪ ਪਾਵਨ ਹਾਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਆਪ ਪਾਵਨ ਹਾਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਨਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ। ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਸੁਰ ਬਾਰੇ ਜੋਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਨਰਵਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਰ ਫਲੈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਦਮ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਉੱਪਰ ਗਾਈ ਨਾ ਅੰਤਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ 4 ਫੀਮੇਲ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਤਰਫ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਰਧਾ MH1। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਮੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 4 ਫੀਮੇਲ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਤਰਫ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ। ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ?
पंजवीं पातशाही जी दा। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੋਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ हमारे यही कृपा कीजिए। ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ मन झापो राम गोपाल मन झापो राम गोपाल मन झापो राम गोपाल हर रतन जवे हर लाल हर रतन जवे हर लाल हर गुरमुख कण टकसान हर गुरमुख कण टकसान हर हो कृपाल मन जापो राम गोपाल। ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी। ਤੇ ਅੰਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ रूपक ताल। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਾਓ तुमरे गुण अगम गोचर तुमरे गुण अगम गोचर एक जी क्या कथे बिचारी एक जी क्या कथे बिचारी राम 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 लाल 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 गोपाल। ਜੋਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰ ਸੀਗੀ ਲੈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਰੱਖ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਅੱਛਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਤਾਲ ਗਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਤਾਲ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਰ ਰਸ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਰਾਗ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ एक बार फिर तुम बहुत बहुत स्वागत है फतेह प्रवान करने आ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राग राउंड है जानते हो हाँ जी राग राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ रामकली राग दी ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ हाँ जी ਕਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ पहली पाशा का उच्चारण किया शब्द है किहड़ा ना जाना कवन गते हरे ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ धन्यवाद।
ना जाना हरे मेरी कवन गते, ना जाना हरे मेरी कवन गते। रखिया ज्ञान शरण प्रभ तेरी, हम रखिया ज्ञान शरण प्रभ तेरी। कर कृपा राखो मेरी लाज पते, ना जाना हरे मेरी कवन गते, ना जाना हरे मेरी कवन गते। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़ पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागै तिस त्याना। अब ही कब ही किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖੋਗੇ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਗਏ ਲੈ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ। ਜੋਏ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜੋ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਲੈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਐਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਨਪੁਰੇ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਤਾਨਪੁਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਬੋਲਨੇ? ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਕਰੋ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਰਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜੋਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਅਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਫਟਲੀ ਨਿਭਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਰਡਲੀ ਨਾ ਗਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸੌਫਟਲੀ ਗਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। बेटा जी, जिस तरह भाई साहब जी ने कहा भी सॉफ्ट गाओ, क्योंकि कीर्तन है ये, क्योंकि इस तरह नर्वस भी नहीं होना। शुरू च थोड़ा फिक्का रहा, पर अच्छा गाया तुसी शब्द, क्योंकि अरदास बेनती दा दविंदर सिंह सोढ़ी जी ने कहा कि किरपा होवे तां ही कीर्तन हो सकदा ना बेटा जी। तो ये विच जितना सुर दा साधना होवे ते शब्द की कमाई होवे, उतना ज़्यादा अच्छा है। होर मेहनत करनी बेटा इसनों। धन्यवाद। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कितना प्यारा, कितना मिठा शब्द इत्थे आके गायन किया साडी अज दी कंटेस्टेंट जो आए पानीपत तो। जी हाँ, बलविंदर कौर जी ने। साडे गुरुआं दी किरपा इन्हां बच्चियां ते इन्नी है कि फिर भावें वो अमरजीत कौर जी वर्गे कंटेस्टेंट होण जो नवे शहर तो आए ने, या फिर साडे आने वाली कंटेस्टेंट मनमीत कौर जो दिल्ली तो बिलोंग करते हैं, उन्हां दी ऐसी किरपा है कि हिंदुस्तान के हर कोने कोई भी जो कीर्तन दे नाल, जो गुरु घर दे नाल सच्ची भावना दे नाल जुड़े है, साडे गुरुआं दी, गुरु नानक देव जी दी ऐसी किरपा है कि वो इत्थे आके सारियां नूं निहाल करके जाते हैं। तो इस वेले राग राउंड दे विच साडी आखिरी कंटेस्टेंट मनमीत कौर जी बिल्कुल तैयार ने साडे सारियां नूं अपनी राग कला दे नाल निहाल करन दे लई। ते सद्दा देनी आ मनमीत कौर जी नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनमीत कौर जी, राग राउंड है ते इस तो बाद जजेस चॉइस राउंड शुरू हो जाना है, जो सब तो औखा लगता है। हाँ जी। ते ये तुहाडी मर्जी दा आखिरी राउंड है, ते अपनी मर्जी नाल तुसी की तैयारी करके आए हो? मैं राग भोपाली सुनान जा रही हूँ। राग भोपाली? राग भोपाली। केड़ी पातशाही? शब्द ते चौथी पातशाही है गुरु रामदास जी का, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा जी। पर मैं राग भोपाली गायन करन जा रही हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। तो तुसी अपना स्थान ग्रहण करो। ऑल द बेस्ट टू यू जी। चौथी पातशाही जी का शब्द राग भोपाली जो उच्चारण करन लगे ने, गायन करन लगे ने इत्थे साडी अज दी आखिरी कंटेस्टेंट। राउंड आखिरी नहीं है, राउंड दूसरा है। इस तो बाद बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड होएगा, लेकिन इस तो पहला कि असी तीसरा राउंड शुरू करिए, आनंद माणदे आ मनमीत कौर जी दे इस शब्द दा।
ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਗਾਇਆ। ਤਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਗਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਇੱਕ ਰਾਗ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੁੜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਰਾਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਗੁੱਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਪਾਲੀ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਐਸੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ। ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। भलो रे कीर्तनिया। ब्रेक तो बाद मैं निमि सिंह एक बार फिर तो तुहारे सारिਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਰਾਊਂਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਚੁਆਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਰਾਊਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ? 6 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤੁਮ ਮਿਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀਓ। ਤੇ ਮਿਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀਓ। ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗਾਉਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। मन
पहल करूं तेरे दास की, पाग चारों बाल मस्तक अपना पेट दे गुण सुनो रसाल, मस्तक अपना पेट दे गुण सुनो रसाल, गुण सुनो रसाल, गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो। ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਅੰਤਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਗਾਓਗੇ, ਪਰ ਅੰਤਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖੋਗੇ? हाँ जी भाई, अच्छा रहा जी। इस वक्त पिछले मैं पहला ही कीर्तन कर तो शब्द पढ़न तो पहला ही बेटे कहा मैं कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि कन्फ्यूज होए तो गया। बहुत अच्छा बेटा तुसी शुरू किया इसनों, तो भावना भी बहुत अच्छी सी, मतलब सारा कुछ ठीक सी गाया तुसी, बैठ के भी ठीक सी। जिस तरह शब्द नूं शब्द रूप च होके गाना चाहिए इसी तरह गाया तुसी। महाराज गुरु तुहाडे ते होर कृपा करे, होर अच्छा वधिया कीर्तन करो ताकि साडी कौम दे विच गुरु नानक दे शब्द दा प्रचार होवे। जिउंदे रहो बेटा। ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੱਜਿਸ ਚੋਇਸ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜੋ ਪਰਖ, ਜੋ ਪਾਰਖੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਜੱਜਿਸ ਚੋਇਸ ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਚਲੋ ਸੁਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। सतगुर नानक परगटया, सतगुर नानक परगटया, मिटी धुंध, मिटी धुंध, जग चानण होआ, सतगुर सतगुर नानक परगटया। ज्यों कर सूरज निकलिया, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ, तारे छपे अंधेर पलोआ, सतगुर नानक परगटया, सतगुर नानक परगटया। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਅੰਧੇਰ ਦਾ ਸੁਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਜੋ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बलविंदर कौर जी, जजेस चॉइस राउंड है। हाँ जी। ठीक है ना, तो तैयार हो तुसी? हाँ जी। नर्वस तो नहीं हो? थोड़े 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 तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। साढ़े जजेस चंगी तरह नाल ख्याल रखते हैं, ऑप्शंस भी दे देंगे ने कदी कदी। तो तुहाडे लई मैं पूछांगी साढ़े अज दे जो जज आए ने स्टेज का मान वधाउण लई पौंटा साहब तो भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी कोलों इन्हां लई किहड़ा शब्द तुसीं? बेटा जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बेटा मैनूं जाणदे हो तुसीं, मैं पौंटा साहब तो हाँ जी सुनिया। हाँ जी। मेरा एक शब्द गायन किया होया है 10वें पातशाह की बाणी का, जब है बण लागियो तब रोस जागियो। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह की बाणी चों कोई सवैया सुना दिओ जां कोई शब्द सुना दिओ। यही शब्द सुना दिए। केड़ा बेटा? जब है बाण लग गयो तब रोस जागियो। ऐ सुनाओगे? तुहाडे गाया होया शब्द बेटा ये गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी का दूसरा नाम है जंग। हाँ जी। तो उस तरह पढ़ना बेटा, कोशिश करियो। कोशिश पूरे जोश दे नाल। जब है बाण लगे पता लगे भी लड़ाई हो रही है। बिल्कुल जी, पूरे जोश दे नाल। शाबाश बेटा, ऑल द बेस्ट टू यू जी। जब बाण लागे ओ, जब बाण लागे ओ, जब बाण लागे ओ, जब बाण लागे ओ, तब रोस जागे ओ, तब रोस जागे ओ, जब बाण लागे ओ, जब बाण लागे ओ, करंग लैक माणं, करंग लैक माणं, हणं बाण ताणं, हणं बाण ताणं, जब बाण लागे ओ, जब बाण लागे ओ, तब रोस जागे ओ, तब रोस जागे ओ, जब बाण लागे ओ, जब बाण लागे ओ, जब बाण जब बाण लागे ओ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁਰ ਬਾਰੇ ਤਾਲ ਬਾਰੇ। ਜੋਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੁਰ ਨਾ ਲੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। बेटा जी आप जी ने जो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह बचित्र नाटक के विचों पढ़िया शब्द, ये तुहानूं पता कदों उचारण होया सी? कदों? पंगाणी दे युद्ध विच। फिर बेटा जी युद्ध की तरह तो तुसीं इहनूं गाया ही नहीं,
ਉਹ ਕਵਿਤ ਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਲੋ ਪਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੱਜਿਸ ਚੁਆਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੱਜਿਸ ਚੁਆਇਸ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਰਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਸੁਣਾਓ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। कंचन सो पाए नहीं तोल, कंचन सो पाए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, मन दे राम लिया है मोल, मन दे लिया है मोल, कंचन सो पाए नहीं तोल, कंचन सो पाए नहीं तोल। अब मोह राम अपना घर जानिया, अब मोह राम अपना घर जानिया, अब मोह राम अपना घर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया, कंचन सो पाए नहीं तोल, कंचन सो पाए नहीं तोल। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। कबीर जी ने कैसी प्यारी बात आखी है, कोई मना मूही धन सोना ढेरी कर देवे, रब दा प्यार नहीं मिलदा, रब दे प्यार लई आपा बेचना पैंदा है। ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਓਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋਏ ਜੀ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਰ, ਦੀਆ ਦਾ ਸੁਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਲੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰੋ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜੱਜਿਸ ਚੁਆਇਸ ਰਾਊਂਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 4 ਬੀਬੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਫੀਮੇਲ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਵਧੇਗੀ ਅੱਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼, ਬੜਾ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਮੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।